نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يهد الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے دوستو عزیزو، اللہ رب العزت کا یقین کو بنانا، اللہ رب العزت سے سب کچھ ہونے کا یقین کو بنانا، ایمان پر محنت کرنا، اپنے ایمان پر جتنا محنت کریں گے اللہ رب العزت اتنا ہی یقین عطا فرمائیں گے۔ جب تک اللہ رب العزت کے ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین نہیں بنتا، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت کے ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کا کامیابی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اس کے لیے محنت ہے۔ دن رات اپنے ایمان پر محنت کرنی ہوگی کہ اللہ کے ذات عالی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ جو دنیا والوں سے نظر آ رہا ہے، ہو رہا ہے، اس کو نافی کرنا ہے، نہیں یہ میرا اللہ کر رہا ہے۔ میرا بولنا، میرا بولنا، میرا چلنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا معاملات، میرا معاشرات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اور اللہ رب العزت کے حکم پر چلتے ہیں، کامیاب ہوگا، ایمان بنے گا۔ ایمان بنانے والی چیز ہے، جب تک ایمان بنے گا نہیں عبادت میں کمی آئے گی۔ ایمان اچھا بنے گا، ایمان میں مضبوطی آئے گا، ایمان ہمارا پختہ ہوگا، عبادت میں ہمارا مزہ آنا شروع ہوگا، عبادت میں ہمارا غفلت ہٹ جائے گا، عبادت کے ذریعے اللہ سے لینے والا بن جائیں گے ہم۔ جب تک اللہ رب العزت کا ایک ہونے کا، اللہ سب کچھ کرنے والے، اس کا یقین کو ہمارے دلوں میں جب تک نہیں بنایا جائے گا، تب تک دنیا اور آخرت کا ناکامیابی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے میں دنیا اور آخرت کا 100% کامیابی کا یقین ہمارے دل میں لانا ہوگا، اور دنیا میں جتنے بھی طریقہ ہے سارے طریقہ ناکام ہے، 100% ناکامیابی کا یقین ہمارے دل میں آنا پڑے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے اگر ہم نے کوئی اور طریقہ اپنا لیا، ہمارا حالت وہی رہے گا۔ میرے دوستو عزیزو، سننے میں اور بولنے میں بہت آسان ہے، لیکن یہ کرنا بہت ضروری ہے، کرنا ایک دم ضروری ہے، کر کے دکھانا پڑے گا کہ اللہ کے ذات علی سے ہوتا ہے بول کے یقین کو بنانا پڑے گا۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ کھا رہا ہے، اللہ رب العزت درندے پرندے چرندے سب کو کھلاتا ہے، نافرمانوں کو کھلاتا ہے، ہمیں بھی کھلائے گا، لیکن جو اللہ کا وعدہ ہے یقینی طور پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں آپ کو عزت سے کھلاؤں گا، لیکن عزت سے کھلانے کے لیے تو وعدہ ہے نا۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اس زمانے میں، اس کا تابع میں زندگی گزاریں گے، تب جا کے اس کا ذمہ داری اللہ لیتے ہیں، نہیں تو باقیوں کو کھلا رہا ہے۔ ہزاروں کروڑوں مخلوق ہے اللہ پاک کا، اللہ کھلاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، نافرمانوں کو بھی اور فرما برداروں کو بھی۔ تو میرے دوستو عزیزو، فرما برداروں کے لیے اللہ رب العزت نے خاص کریٹ ایریا رکھا ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے، ڈیتھ آفٹر بگننگ آف لائف، مرنے کے بعد جو ہمیشہ کا زندگی کا شروعات ہوگا، اس زندگی میں اللہ رب العزت کامیاب کریں گے اور دنیا میں چین سکون راحت والی زندگی کا وعدہ کیا ہے۔ مال و دولت پر نہیں، سارے دنیا کا مال ہے اور اللہ کے راستہ میں خرچ کر دے، پھر بھی وہ نہیں بنے گا،
जो यकीन आपको बनना है, अल्लाह के रास्ता में चल के, अल्लाह के रास्ता में बोल के जो यकीन बनेगा, वो यकीन आप सारे दुनिया खर्च करेंगे फिर भी वो यकीन नहीं बनेगा। यकीन बनाने के लिए अल्लाह के रास्ता में जद्दोजहद करना पड़ेगा, अल्लाह के दीन को सीखने के लिए चलना पड़ेगा, ईमान को बनाने के लिए जाना पड़ेगा। लोगों के दर दर में, लोगों का पास जाके इस दीन की दावत देना होगा, ये हकीकत का दावत देना होगा कि इस यकीन को बनाने का दावत देना होगा। जब तक हम इसका दावत नहीं देंगे हमारे दिल में नहीं उतरेगा। बहुत सारे तरीका है, लेकिन दीन के ख़ास कुछ बातें हैं, बोल के, सुन के, आँखों से देख के, हाँ, इसको दिल में उतारने का चीज़ है, यकीन करने का चीज़ है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में दुनिया और आखिरत का कामयाबी है, पूरा कामयाबी, 100% का कामयाबी यकीन आ जाए। मेरे हबीब के तरीके में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में कामयाबी का यकीन है। इस यकीन को बनाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को पसंद करता है। दोस्तों अज़ीज़ों, कहने का बहुत है, लेकिन हम अगर दिल में उतार ले, दिल की बातों को सुन ले, अपने मनमाज़नी ज़िंदगी को छोड़ के रब चाहे ज़िंदगी को गुजरना है, अपने दिल मन चाहे ज़िंदगी को छोड़ के रब चाहे ज़िंदगी को अपना इख्तियार करें, अपनाएंगे, फिर जाके हमारा दुनिया और आखिरत बनेगा। रब चाहते क्या है? रब चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरा हो जाए, कि मेरी इबादत करे, मेरे हबीब के तरीके में मेरा इबादत करे और मुझे खुश कर ले, और हमेशा के लिए जो ज़िंदगी आने वाली है आखिरत का ज़िंदगी, उसके लिए उसको कामयाब बना दूँ। और वो कामयाबी के लिए सबसे पहला तो दुनिया का ये मशक्क़त है, थोड़ा सा सुबह को फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठना पड़ेगा, थोड़ा सा ईमान का मेहनत करने का पड़ेगा, हाँ, दिन में जोहर का नमाज, हाँ, शाम को असर का नमाज, मगरिब, इशा, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी, हर दिन का ज़िंदगी अगर ऐसे बन जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर हम अगर चलना लगेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगा। कोई नाकाम नहीं कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है मोमिनों के साथ। मेरे दोस्तों अजीज़ों, मोमिनों के साथ वादा है। ये नहीं कहा कि मुसलमान के साथ, मोमिन के साथ। मोमिन कौन है? हाँ, जो हर चीज़ से पाक हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में ज़िंदगी गुजारता हो, वही मोमिन है। पाकीज़ी हो, पाक साफ, हराम हलाल ज़िंदगी गुजारने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीके को अपनाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जैसे सारे दुनिया में कामयाबी का एक नमूना है, उस नमूना को हमें अपनाना पड़ेगा। आइडियल है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आइडियल है, सारे दुनिया के लोगों का आइडियल है। इस बात को सारे दुनिया तक पहुंचाना आप और हमारी ज़िम्मेदारी है। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के सदक़े में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये काम मिली है कि ये दीन अब हम क़यामत तक पहुँचाएँ, हर घर घर में पहुँचाए, हर शख्स के पास इस बात को पहुँचाए कि कामयाबी अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के ईमान में दाखिल हो जाओ और सारे दुनिया के लोग कामयाब हो जाओ। कामयाबी ऐसी चीज़ है, कल मरने के बाद जो शुरू होगा ज़िंदगी, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली ज़िंदगी है, हमेशा का ज़िंदगी है, हमेशा का ज़िंदगी है। दोस्तों, जब तक ये हमारा यकीन नहीं बनेगा हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। दुनिया और आखिरत का कामयाबी अल्लाह के ज़ाते आली से होने का ये बनाना पड़ेगा, बार बार कहना पड़ेगा, 1000 बार कहना, लाखों करोड़ों बार अपने दिल को कहना पड़ेगा कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के ज़ाते आली से होता है, किसी से कुछ नहीं होता है, एक अल्लाह से होता है। इसका यकीन को बनाना है। दोस्तों,
यकीन को बनाने के लिए मेहनत है, ईमान की मेहनत, अल्लाह के रास्ते में निकालने की पूरी कोशिश करें कि अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस्तिदाद पैदा करे कि अल्लाह के रास्ते में निकालने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा यकीनों को और मजबूत करे और हमारा इबादतों में इजाफ़ा हो, अल्लाह के ज़ात अली से होने का यकीन बने। इंशाअल्लाह और बात होते रहेगा। आप सब दुआ करें और इस बात को आगे बढ़ाएं। ये दीनी चैनल है, दीन की बातें हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बस थोड़ा सा बढ़ा दें, दीन आगे बढ़े। हमारी बातों को आगे बढ़ा दें, आपको भी सवाब मिलेगा। हत्ता कि क़यामत की सुबह तक ये दीन रहेगा। ये बात हमें अगर हम पहुंचा सके तो हमें नेकी मिलते जाएगा इंशाअल्लाह। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु।